खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ी आवाज़ घट कर। गुरु पातशाह जी ने अपनियां रहमतां वरताइयां हर साल की तरह अपनी बख्शिश करके रहमत करके सतगुरु जी जो सेवा लै रहे ने सिख कौम की माणमती संस्था कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब एजुकेशन के खेतर विच जिथे वड्डियां मल्लां मारियां जा रही वो विद्या किते खुश्क ना करदे साडे दिमाग नूं, इसलिए नाल बाणी दा बोध बाणी दा रस गुरमत दा रंग वो जरूरी चाढ़िया जा रहा। साध संगत इस उद्यम नूं नमस्कार है। थां पर थां लगातार स्कूलों विच जिन्नियां भी अकैडमीज़ ने गुरमत की परपक्ता एक चंगा उच्चा सुच्चा जीवन सिरजण वास्ते बच्चों के आदर्शक जीवन वास्ते बहुत प्यारे तरीके दे नाल बिना किसी भिन्न भेद दे बिना किसी जात वितकरे दे सब नूं इस अमुल्य गुणां दे नाल भरपूर किया जा रहा है। गुरु साहब जी का शुक्र है, महाराज आप सेवा लै रहे ने। साध संगत साडी जिंदगी अंदर जिहड़ा सब तो वड्डा बदलाव है, जिहड़ा सब तो वड्डा असर हुंदा, असर कबूल दी है जिहड़ी साडी जिंदगी वो संगत दा कबूल दी है। जदों भी जिंदगी च बदलाव होना है, भावें वो चंगा बदलाव है भावें वो माड़ा है, उहदे पिछे एक वड्डा कारण संगत हुंदी है। बंदा उत्तम जीवन वाला बन सकता है जे संगत उत्तम मिल जाए। मनुख नीच जीवन वाला भी बन सकता है जे को संगत मिल जाए। गुरुदेव जी कहते हैं जी उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावै औगण धोवै। गुण को धावै, दौड़ किहड़े पासे लगदी उत्तम संगत नाल? गुणा वाले पासे। औगणा की मैल धोती जाती है, अंतशकरण नालों नाल शुद्ध होई जाता है, गंदगी धोती जाती है तो सुगंध आ जाती है, बदबू चली जाती है तो खुशबू आ जाती। साध संगत चंगा बदलाव भी संगत नाल आउंदा है ते माड़ा बदलाव भी कुसंगत नाल आउंदा है। चंगी संगत है चंगा बदलाव है, माड़ी संगत माड़ी सोहबत है माड़ा बदलाव है। बाणी दे अंदर बहुता जोर जिहड़ा दिता गया वो महिमा साधु संग की है। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भये चीता। हुण चित्त धोण दा होर साधन नहीं सी बंदे कोल कोई। हथ धोण दा शरीर धोण दा कपड़े धोण दा ते साधन हैगा सी। पानी धोता उतरस खेह, दे साबून ये मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईया वो धोए। चित्त धोण दा होर साधन कोई नहीं सी। साध संगत चित्त धोण दा इक्को ही साधन सी संगत। निर्मल हुंदा चित्त। गुरुदेव जी कहंदे मैल खोई, खोई शब्द अर्थ है नाश हो गई। जिहड़ी मलीनता साडे अंतशकरण दे अंदर सी ना जी, अंदर ईरखा उठदी सी, नफरत उठदी सी, निंदिया उठदी सी, बखीली उठदी सी, किसी नाल वैर, किसी प्रति क्रोध, पता नहीं अंदरे अंदर सड़ रहे हैं। इनू शांत करन दा, इनू बुझाउण दा इक्को ही एक साधन सी, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। बन आई। बंदे की वड्डी समस्या वो रिश्तेदारां दे नहीं मिल के बहंदा, मेरी बनती नहीं है। बड़े बड़े नेड़े दे रिश्ते टुट जाते। साध संगत जी साडी बनती नहीं है। पति पत्नी कहती मेरी बनती नहीं। सगल संग जिदन सत संगी पा चढ़ती है जी, उदन सारियां नाल बन आ जाती है। कोई बेगाना नहीं रह जाता, कोई वैरी नहीं रह जाता। विसर गई सब तात,
तात शब्द ईरखा, नफरत, वैर। निर्मल भय चीता, ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਦਵੈਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜੀ? ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਅੱਗ ਸੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ। ਮਲ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਸਭ ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ, ਤਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਸ਼ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਕੁੰਦਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਬਰਫਾਂ 'ਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਪ ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਹਣਾ ਹਉ ਹਣਾ ਤੂੰ, ਹਣਹਿ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦੂਤ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਨਾ ਬਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਨਾ ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਤਾਤ ਭਰਾਈ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਗ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਰਨ ਆਵੈ। ਆਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਵਰਤੀਏ, ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ ਇਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਇਆ ਉਤਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਗੁਣਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੌੜ।
ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਸੀਏ ਵੀ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਨਗੂਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਕਰਮੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਏ ਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ। ਕਦੀ ਨਾ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਡਰੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਗੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਂਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਸਤ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਦਨਾਮ। ਬਦ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਣ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਨਾਮ? ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਜੱਗ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣ? ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਵਿੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ, ਬੁਰਿਆਈ ਬੁਰਿਆਈ, ਕਲੰਕ ਹੀ ਕਲੰਕ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਰ ਗਏ ਜੀ? ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਪੀ, ਬੱਜਰ ਪਾਪੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੇ ਜੀ? ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਕੀ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ?
एक बार सारे कृपा करियो। साध संगत बिन तरियो ना कोए, साध संगत बिन तरियो ना कोए। खोजत खोजत सुनी एह सोए, खोजत खोजत सुनी एह सोए। साध संगत बिन तरियो ना कोए, साध संगत बिन तरियो ना कोए। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, नह उपजियो कछ ज्ञाना। घट ही माहे निरंजन तेरा, तै खोजत उद्याना। मुक्त पंथ जानियो तै नाहिन, धन जोरन को धाया। अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधाया। किस पासे पै गया तू भाई? खट्टन दी वेले तू सुता पिया है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह सानू जगा रहे। साध संगत संग वेखो, एक मैं बेनती करदा, एक तो वो रूहां होणगियां ना जिन्हां ने संत बाबा अतर सिंह जी होरां दी संगत कीती होएगी। असीं भी उन्हां दी संगत कर सकते हैं। उन्हां ने संगत किवें कीती होएगी? ध्यान देना, केवल चेहरा वेख के नहीं, उन्हां दा जीवन वेख के। जदों संत बाबा अतर सिंह जी जां होर कोई भी गुरमुख रूह किते जांदी है, आपां सपोज करिए भी शब्द ना प्रगट होण, स्तंभ बन के कोई खड़ा है। कुछ लोग बड़ा कुछ बोलते सी, बोलन वाले बहुत सन, हुण भी हुंदे आ साध संगत। पर सोच कदों उजियारे वाली बनती, चानण वाली, जदों विचार आउंदी है। सिੱਖੀ असल च है ही विचार ते टिकी हुई है, सथूल ते नहीं, विचार ते टिकी हुई है। ते जिन्नी देर विचारां दा आदान प्रदान नहीं हुंदा, आ ही साडी संगत दी बुनियाद है जी। जब लग दुनिया रही है नानक, किश सुनिए किश कहिए। इत्थे की है? गुरु की विचार नूं ग्रहण करना। जदों असीं किसी गुरमुख रूह कोल बैठदे हां, ते मतलब ये नहीं है कि असीं चेहरा वेख्या ते परताए। मतलब ये है कि विचारां दा आदान प्रदान। सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार। विचार वास्ते वेखो किड्डी दूर अंदेशी सी वो वक्त, जदों पहला बीबियां दी विद्या दा प्रबंध महापुरखां ने कीता। उहदे ते सुपना भी नहीं सी लिया जा सकदा जी। पर एक सोझी है ना जी, अंदर दी चेतना है कि विचार तो बिना जीवन नहीं बदलना। सो संगत दी बुनियाद की है? विचार। वो शरीरां करके हो जाए, वो पुस्तकां करके हो जाए, जां अज तुहाडे कोल आ जिहड़े साधन ने, वीरां ने कैमरे लाए आ, आडियो वीडियो बेअंत साधन ने जी। मैं फिर बेनती कर रहा भी संगत की बुनियाद की है जी? विचार। भावें शरीरां करके जुड़ के बैठिए, विचारां की सांझ करिए, चंगियां पुस्तकां की सांझ करिए। ईमानदारी ना दस्यो किन्ने कु गुरमुख प्यारे जिन्हां ने इत्थों पुस्तकां लैके, किन्नियां पुस्तकां छापियां हुई जी? अज तक कोई गिनती है जी किन्नी क बाबा जी छपियां? सैकड़ियां च, हज़ारां च। पर दुख हुंदा साध संगत जी, असीं अपने बच्चों नूं चेटक नहीं लाउंदे पुस्तकां पढ़न दी, क्योंकि असीं आप नहीं पढ़ रहे। पढ़े उन्हां दे जीवन बदल गए जी, क्योंकि वो विचार विचों दर्शन हो रहे हैं ना उन्हां दे। मैं एक बेनती बड़ी हथ जोड़ के निमरता नाल करदा, ठीक है तुसीं प्यार करदे हो, सानूं पता लगे भी वो किस तरह के चेहरा मोहरा सी, असीं भी उदां दा चेहरा मोहरा बनाईए, उन्हां दे चित्र तस्वीरां तुसीं लांदे हो। पर जिंदगी उदन बदलेगी जिदन तुसीं विचार नाल जुड़ना है। सिੱਖੀ आउंदी विचार नाल है जी। सो ये संगत करन दी बुनियाद है।
आए असीं 2 घंटे बैठ के कई बारी तो ऊँघते पे, विचार नाल सांझ ही नहीं बनी, गल नहीं बन रही, लाहा नहीं पूरा मिल रहा। सो इस विचार ने साडे अंदर दी विचार नूं बदलना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਅਮਲ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਅਮਲ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। अही तो लड़ाई सी जिहड़ी अज असीं भी मूर्खां वाली पै गए हाँ भी पग सीधी है कि टेढ़ी है, कि कुर्ता लंबा है कि छोटा है। यही लड़ाई उदों सी भी बाबा जी तुसीं दसो भी वड्डा मैं। तो बाबा जी कहंदे भी विचार ने अमल बदलने हैं, तो जे अमल नहीं बदले तो फिर जिहड़े मर्जी कपड़े पा लो, रोंदे ही चले जाओगे। पुछण खोल किताब नूं, अपनी विचारधारा दसो। नानक महाराज हजूर दे कि इस धड़े च कि उस धड़े च, बिल्कुल क्लीयर इन बिन इदां ही भी साडे वल वोट है कि उधरले पासे है। तो बाबा जी कहते दोनों ही खूह च पे। बाबा आख्या हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। वो कहते असी तिलक वाले, वो कहते असी तस्बी वाले हाँ, असी टोपी वाले हाँ, असी धोती वाले हाँ। गुरु साहब जी कहते जे अमल नहीं तो भावें गात्रे वाले भी होण, साडे वास्ते भी है ना जी। अमल किवें बदलणगे? जदों विचार बदलेगी। विचार कदों बदलेगी? जदों सानूं संगत नसीब होएगी। 3 हिस्सियां च संगत नूं वंड सकदे हां असीं। एक है शरीरां करके संगत। आपां जिवें बैठे हां, सारे शरीर ते शरीर बैठ के गल्लां की कर रहे ने, नाम जपण वालियां दीयां बातां। ते जदों तुसीं उन्हां दीयां बातां करोगे ते की होएगा? तिना देख मन चाओ उठंदा, आवो भैणे गल मिलै, अंक सहेलड़ियाँ मिलकर करे कहानियाँ समरथ कंत कियां। आओ सखियो, आओ रूहो प्यारियो, आओ भागां वालियो, जिंदो बैठ के कंत दीयां बातां करिए। किन्ना प्यारे लगते होणगे जी जदों सिख कोई कर गल सुणावे, हर नाम की सो लग्गै गुरसिखां मन मिठा। कहंदे आओ बातां करिए जी। जे ते गुरु दीयां बातां कीतियां ते कतलगाह विच बैठ के भी सत संगत हो गई, ते जे गुरु नूं प्रकाश करके भी बंदियां दी जिंदाबाद ते मुर्दाबाद कीती, ते गुरु दी हजूरी च बैठ के भी सत संगत नहीं कर सके, नखेदी करके ही चले गए। बड़े बड़े इकट्ठ हुंदे ने, रासी बू आउंदी है, धड़ियां दी गंध आउंदी है विचों, उत्थों नफरत ते मिल सकती है, शुभ विचार नहीं मिल सकते। उत्तम संगत उत्तम होवे, शरीरां दा जुड़ना, शुभ विचारां दी सांझ होनी। दूसरा सोर्सेस, चंगियां पुस्तकां, चंगे जीवन पढ़ो। रोज़ दी एक साखी अपने बच्चों नूं नाल बिठा के पढ़ाओ। बाबा जी दे जीवन चों पढ़ी। गुरु बाबा जी दे साथी सन रागी सिंह, तो वो रुक गए किते, दुकान सज्जन सी कोई इलाके दा, तो चलो एक छिन लई रुक गए, जिथे दीवान लगना सी भज के आके मिल गए। तो पुरख ने शंका किया बाबा अतर सिंह जी होरां वास्ते, कहन लगे जी तुसीं लोकां नूं सुधारदे हो, तुहाडा साथी आ जिहड़ा बैठा तुहाडे नाल कीर्तन ते नाल सेवा च, इहनूं मैं वो नशे दी दुकान दी थड़ी तो उतरदियां वेखिआ। तो बाबा जी कहन लगे हाँ भाई, कहंदे हाँ जी। की होया सी? कहंदे बंदा वाकफ सी जी, इलाके दा सी, पिंड दा सी, कुछ भी जानकार सी। मैं फिर बेनती कर रहा कि गल ये नहीं है कि इकट्ठ किड्डा वड्डा है, गल ये है कि चर्चा की है, सोच की है। दूसरी है सोर्सेज, चंगियां पुस्तकां, चंगे ग्रंथ, चंगे सोर्स, चंगे साधन। बंदे दी सोच दा पता, उहदी मैंटैलिटी दा पता। तुसीं घर दे अंदर कदम रखो, दीवारां ते लगी पेंटिंग्स, कैलेंडर, टेबल ते पे मैगजीन तुहानूं दस देणगे कि बंदे दी सोच की है। संगत कर रहा ना इहदी, किस तरह के मैगजीन पढ़ रहा, किदां दी पेंटिंग्स लगियां हुई, मानसिकता का पता लग जाएगा। ये भी संगत है। टीवी चैनल साढ़े हाथ से रिमोट है, बच्चे की लाइक कर रहे हैं, बजुर्ग की कर रहे हैं, धियां की कर रही हैं, ये साढ़े उत्ते संगत का प्रभाव है।
साडे हत्थ विच सारा संसार है, इहदे ते उंगलां साडियां चलदियां ने, इहदे च जहर भी है, इहदे च अमृत भी है। असीं काहदे वपारी हां? जे ते मनोदशा अमृत कौड़ा विख्या मीठी वाली है, फिर डुब गए। ये भी संगत है। एक छिन लई सोच लीए कि कोई सुरसज नहीं है, कोई दूजा शरीर नहीं है, उदों भी संगत करते हैं साध संगत जी। अपने ही निज दी, अपने ही फुरनियां दी संगत, कल्ले बैठे। मान लो कदी ऐसी नौबत आ जाती है तो वो अंदर उठन वाले फुरने साडी संगत है। जिवें भांडे विच चंगी वस्तु पाईए तो चंगी पा चढ़ जाती है, चाटी विच दही पाया, चाटी चिकनी हो गई, चमक नहीं जाती ਉਹਦੀ। ਤੇ सच्चे पातशाह ने सिखा ने कहा भांडा क्यों चमकदा? मारे कहते कदी ये घिओ मक्खन रिड़किया जाता, दही रिड़किया जाता सी। हुण इस भांडे दे अंदर इनू निर्मल भए चीता किवें करना? असीं ये भी पकड़ रखनी कि मेरे इस भांडे दे अंदर उठन वाले फुरने की ने। निज दी संगत, अपने विचारां दी संगत वो तां बदलदी है जे पहलां सानू बाहरों चंगी संगत मिले, फिर अंदर दी संगत भी बदल जाती है। तो जे बाहरों को संगत है, कल्ले बैठ के भी चंगा कदी नहीं सोच सकते। कोई बंदे कई कल्ले बैठे हो डरी जा रहे, सहमे हुए है, कोई भूत ही ना खा जे मैनू किते। क्यों भला? जो कुछ उन्होंने बाहरों ग्रहण किया, रात सुत्ते पिया भी बरड़ा रहे, कल्लियां रात नहीं कट सकते। असर कबूलदा ना जी बंदा। सानू तो सच्चे पातशाह जी कहते भी इंसान ये जिंदगी का जी बुनियाद है ना संगत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तू तो मनुख है, चेतन है, पशुओं ने संगत का असर कबूलिया होया, तुहाडे सामने है जी। बहुत लोगों के घर जाईदा, कुत्ते पाले हुए है, पंजाबी बोलण वालियां दे कुत्ते पंजाबी समझते, अंग्रेजी बोलण वालियां दे अंग्रेजी समझ जाते। सब तो मोटी बुद्धि वाले महरू पशु पिंडां दे विच झोटे रखे हुए है, ते किरत करदे अपने वड्डियां नूं वेख्या, वो किले दी वाट तो खूह गेड़दे जां कुल्हाड़ी चलाउंदे, पशुआं नूं कहंदे खलो खलो खलो, है खड़ जांदे सी जी। पशु समझन लग पे पंजाबी, उन्हां दी बोली संगत कीती ते पशुआं नूं बुद्धि आ गई भी मेरा मालिक की कह रहा, वो मैनूं खलो कह रहा कि चल कह रहा। कुत्तियां ने समझ ली विचार कि मेरा मालिक की आख रहा, बोली समझ गए। जानवर तोते की जुबान बंदियां वांगू बोलन लग पिया, संगत करके। जंगलों च रह के नहीं सी बदलना। बाबा कबीर साहब जी ने तो कमाल किया, वो कहते जी बनस्पति संगत का असर कबूल रही है ना। कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रह बसे जतन। किसी काम का बूटा नहीं है, कोई वो फर्नीचर बना रहे हैं ढाक पलास का, कोई चगाठा बन दियाँ, बालन नहीं खरीदता सियाणा बंदा, ये लकड़ी काम की नहीं हैगी, पर खुशबू वाला बन जाता है जे उन्होंने चंदन का संग मिल जाए। सो ये सिक्खी का दरवाजा है जी। मैं तो ये कहना भी जिन्हों संगत नहीं मिली उन्हें वो सिख ही नहीं बनया। सीधी जी गल जी, मोटी जी, वो सिख ही नहीं बनया जिन्हों संगत नहीं मिली। जे सिख बनना चाहते हैं तो नींह इत्थों, नींह तो बिना जिवें महल नहीं हो सकता, इवें संगत तो बिना सिख नहीं हो सकता। जड़ तो बिना जिवें पौधा नहीं हो सकता, बीज तो बिना जिवें रुख नहीं बनता, कुछ तो मूल चाहिए ना। इस वास्ते मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया जी। असीं जंगल च चले जाते हैं जी, असीं भुखे रह लांगे जी, असीं नंगे रह लवांगे जी। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। शुरुआत साध संगत, और ये भी शुक्र कि शरीर करके आ गए। चलो महाराज का शुक्र है। हुण ये तो अगे अरदास करिए सतगुरु जी सुरत करके भी तुसी जोड़ना, शरीर करके भी मैं नहीं आया तू लै आंदा, तुम ही की कृपा ते भयो साध संग, ये काज तुम आप कीओ। ये तुहाडे ते तरस होया, तुहानू वड्डा खजाना मिल गया, तुसी लुट के लाओ, इत्थों भर के झोलियां लैके जाओ, बिरवा कोई ना रह जाए भी बड़ी वड्डी दात मिल रही है जी। दुनिया तो डुब रही है इस समुंदर च।
ਛੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਛੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ। ਆ ਬੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਾਰਨ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਅਵੇਸਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਰਾਣੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੱਡਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਰਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਉਧੇੜ ਬੁਣਨੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸ ਭਿੱਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕੁਛ ਦਿਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਇੱਦਾਂ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰੋ। 1 ਘੜੀ, ਆਧੀ ਘੜੀ, ਆਧੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਛੇਤੀ ਗੋਸਤੇ। ਜੋ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ, ਕੁਛ ਤੇ ਪਲ ਕੱਢ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਬਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਥਾ ਸਾਧਨ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਸੰਗ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀਏ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਉਂਗਰੀ ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਹੋਤ ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਫੁੱਟਾਂ ਬੱਧੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਤਰਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਏਕਾਹਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਸੱਜਣਾ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਰ। ਜੈਸੇ ਏਕਾਹਾਰੀ ਏਕ ਘੜੀ ਪਾਕਸਾਲ ਬੈਠ, ਪਾਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਕੈ ਬਿੰਜਨਾਦ ਸਵਾਦ ਕੈ ਆਘਾਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰ ਜਨ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, 1 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100-200 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰ ਜਨ ਏਕ ਘੜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭੋਗਤਾ ਹੋਏ ਖਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਐ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ, ਬਹੁਤੀ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਵਰੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਤੇ 8 ਹੀ ਪਹਿਰ 60 ਘੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਏਕ ਘੜੀ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰੈ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਤ ਹੈ। 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ 60 ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ 1 ਘੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੁਕ ਜੋ, ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 8 ਹੀ ਪਹਿਰ 60 ਘੜੀ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਰੁਚੀ ਲਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਬੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਹੀ ਪਹਿਰ 60 ਘੜੀ ਮੈਂ ਜੋ 1 ਘੜੀ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰੈ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਿੰਟ 5 ਲੱਗ ਜਾਣ ਚੱਜਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜੀਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਖੇਮ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ।
ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ, ਲਾਹਨਤ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਧ੍ਰਿਗ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਟਕਾਰੀਏ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ, ਜੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਜੁੜ ਪਾਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਰਲ, ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਵੀ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਵੇਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਗਿਆ ਵਿਅਰਥ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਤੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਖੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ, ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮੱਤ ਤੈਂ ਲੀਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚੀ ਬਚੀ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀਏ ਆ ਕੇ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਬਿਖਿਅਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਝੂਠ ਬਖੀਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਬਿਖਿਅਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਲ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਆਹ ਭਰੋਸਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਲਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਲਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਰੱਤੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਸੱਜਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ,
ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਧੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ। ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ, ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਦੀਆਂ। ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੋਈ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਬੜਾ ਭੱਜਾ, ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਓਏ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਂਡਾ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੱਸ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗੜਵਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਲੀਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਬਰਤਨ ਜਰਜਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਵਸਤ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਜਾੜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਜਹ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੀ। ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਘਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲਈਏ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਨਗੇ, ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਸਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ।